Welcome to the first episode of Hashtag. On this show, we are going to meet some people who've been in films, in the news all the time, और ऐसे कुछ लोग जिनके बारे में हम हमेशा जानना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में काम के सिवाय ये लोग क्या करते होंगे। आणि आजच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण अशाच एका व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत। तिला ॲक्च्युली ओळख करून द्यायची तिची काहीच गरज नाही आहे, बिकॉज the kind of roles that she's done have been an epitome of success and an epitome of good work in every sense. Someone who immortalized roles like Jizabai or Draupadi or the most famous Sonpari recently turned into a director with the films Rama Madhav and Prem Manje Prem Asta. तिच्या कामाविषयी आपण कायमच वाचत असतो, त्याचं आपण कौतुक करत असतो. आज आपण बघणार आहोत की ती खरी कशी आहे. Let's see the one and only Mrinal Kulkarni. Welcome Mrinal Tai. This is so fabulous to have Tai. you. Excuse me, Abhyang. You make me feel like a dinosaur. And what are you? Okay, I should We call played you. husband and wife in Yes. one show. Remember? In one show, yes, I remember. So what that. are you trying to prove? I should Let actually me interview call, you for a change. I should call you की Mrinal. काय तुला असं वाटतं की तुझं वय आहे म्हणून तू मला ताई म्हणावं? I don't mind actually. Let's not get there. Call me whatever. Okay, first of all, welcome to Hashtag. आणि हा आमचा पहिला एपिसोड आहे. It makes it all the more special because you are doing the first episode. Thank you so much. हॅशटॅगचा अर्थच असा असतो की एक माणूस आणि तो स्वतःच्या कामाव्यतिरिक्त काय काय करतो, त्याचे इंटरेस्ट काय आहेत. सो दॅट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, that we all know the Mrinal Kulkarni that we see on screen. You know, Kamal films, Kamal Bhumika, serials astil, all the kind of work that you've done has been spectacular, you know, till date, be it as a director. But I really want to know, or rather I know it, but I want the world to know that what is the real Mrinal like. What does she do when she's not shooting? What are her hobbies? You know, what does she like to do to unwind herself? All of that. First of all, congratulations to you for Hashtag. मला नाव खूप आवडलं. It's a very very nice name. Thank you. आणि actually what we are, what people think of us and what we are two different things. And in my case तर खूपच म्हणजे मला असं वाटतं की after I wipe out my makeup completely, that is a person I am, who is real me. Very few people know it. You know me very well. And all my friends know me, my family knows me, and that is real me. I like to read. I'm a voracious reader. I like to travel a lot. I'm a world traveler. आणि मला हिस्ट्री खूप आवडते. I'm a passionate history lover. त्याच्यामुळे या तीन गोष्टी मला अनेक ठिकाणी खेचून नेत असतात आणि मला नेहमीच असं वाटतं की प्रत्येक माणसाने कोणत्याही क्षेत्रात काम करत असे नका, त्यांनी आपल्या कामाखेरीज काही हॉबीज जपल्या पाहिजेत, चॉईसेस ठेवले पाहिजेत आणि त्यांना परसू केलं पाहिजे. दॅट इज वॉट मेक्स देम रिली व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे तुमचं काम तर तुम्ही करताच, यू आर व्हेरी पॅशनेट, हार्डवर्किंग इन दॅट एरिया ऑफ युअर चॉईस. पण अदर दॅन दॅट तुम्ही काय करता ह्याच्यावर तुमचा अख्खा पर्सोना ठरतो. सो आय एम व्हेरी व्हेरी कीन की 1 month a year, all three of us, me, my husband and my son, we go out and we explore. अगदी सॅक पाठीवर घेऊन एक कंट्री कोणती तरी फिरायची आणि पुस्तकं तर सतत 24 तास बरोबर असतात. त्याच्यामुळे आज इथे वारीमध्ये माझा इंटरव्ह्यू होतो याचा मला खूप आनंद होतो, बिकॉज इट्स सच अ नाईस प्लेस. येस. Books gets me to that question that I know that you come from an illustrious background, okay, of writers. आजोबा, आई आणि तू स्वतः, तुम्ही इतकं लिखाण सगळ्या फॅमिलीमध्ये होत आलेलं आहे. तुला कुठल्या प्रकारची पुस्तकं वाचायला आवडतात, पहिला प्रश्न. आणि हू इज युअर फेवरेट रायटर? Oh, it's very tough to tell any one writer. मला कादंबऱ्या वाचायला खूप आवडतात. म्हणजे आय ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, कारण मी ना लिटरेचरमध्ये मास्टर्स केलं आहे, इंग्लिश आणि मराठी लिटरेचरमध्ये. तर त्यामुळे वाचन ऑब्व्हियसली तेव्हा शिक्षण म्हणूनच खूप झालं. त्यानंतर सुद्धा ते चालू राहिलं, बिकॉज यू आर राईट, आय कम फ्रॉम अ रायटर्स फॅमिली. आणि माझं घर म्हणजे अर्धं घर हे पुस्तकांनीच भरलेलं आहे, सगळी घरं माझी. सो यातून एक माणूस चूज करणं खरोखरच खूप अवघड आहे. बट
ऑब्व्हियसली माय ग्रँडफादर गोनी दांडेकर. मराठीमध्ये असे त्यांच्याखेरीज इतर अनेक लेखक आहेत की जे दे रिअली टच युअर हार्ट. आणि आय रिअली आय एम व्हेरी व्हेरी प्राऊड टू बी अ महाराष्ट्रीयन. कारण आपल्याला लिटरेचरचं इतकं जबरदस्त वारसा मिळालेला आहे की तो वारसा मला अनेकदा मोह होतो की माझ्या कामामध्ये तो दिसावा आणि नशिबाने तो दिसलाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राला लाभलेला इतिहास. या 2 गोष्टींबद्दल आय एम रिअली व्हेरी काय म्हणूया आपण कॉन्शियस, पॉझिटिव्हली कॉन्शियस अबाउट इट की द वर्ल्ड शुड नो अबाउट आवर लिटरेचर अँड आवर हिस्ट्री. Wow, fabulous. In fact, that kind of gets me to a very tricky, interesting question. If anybody had to write your biography, तर ती बायोग्राफी कोणी लिहावी असं वाटतं तुला? कारण यू हॅड अ ब्युटिफुल करियर स्पॅन फ्रॉम स्वामी टू टुडेज डेट, विच इज सो वास्ट इन सो मेनी लँग्वेजेस अँड इन सो मेनी फॉर्म्स. तर त्याच्यावरती जर बायोग्राफी झाली इवन इफ इट्स अ बुक ऑर इफ इट्स अ फिल्म, तर ती बुक कोणी लिहावी असं वाटतं तुला? आय हॅव देर इज सो मच टू अचीव स्टील. काय बायोग्राफी वगैरे लिहिण्यासारखं अजून काही मी केलेलं नाही. आय हॅव जस्ट स्टार्टेड. आणि मला असं वाटतं की एका पॅशनेट करिअरमधून त्या आणखी फोकस्ड होऊन मी आता डिरेक्शन करायला सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे मला जेन्युइनली असं वाटतं की मी आत्ता माझी सुरुवात झाली आहे. कारण माझ्या बाबतीमध्ये असं घडलं की आय वॉज टू यंग वेन आय गॉट इन टू दिस फील्ड. आणि लकीली इनफ आय गॉट सो मेनी स्पेशल रोल्स की जे लोकांना वर्षानुवर्ष वाट बघायला लागते त्याच्यासाठी. आणि आय वॉज लकी इनफ टू गेट देम. देर वॉज अ रेड कार्पेट ऑलवेज ॲज अन ॲक्टर. पण ॲज अ डिरेक्टर आय एम स्ट्रगलिंग and I'm trying to learn so many things, and I'm getting educated about world cinema. So this is a beginning for me, and I want to experiment a lot. I want to try so many things, and खूप वेळ आहे रे अजून. Awesome. Brings me to the next question. We all know that you've been in Pune. You were born and brought up in Pune, if I'm not wrong. You've studied in Pune. सो थोडंसं आम्हाला तुझ्या चाइल्डहुडबद्दल जाणून घ्यायची इच्छा आहे की बालपण कसं होतं, स्कूल कॉलेज कसं होतं, आणि त्यावेळेला पण नाटकात किंवा अशा काम करत होतीस का? आय एम अ व्हेरी स्टॉन्च पुणेकर. आय एम रिअली प्राऊड टू बी अ पुणेकर. आणि बट ॲट द सेम टाईम आय लाईक बॉम्बे व्हेरी मच. कारण मुंबईच्या ज्या क्वालिटीज आहेत, पुण्याच्या क्वालिटीज आणि मुंबईच्या क्वालिटीज, म्हणजे मला गमतीने असं म्हणावं असं वाटतं की जसं मुलगी असते ती एका ठिकाणी जन्माला येते आणि एका ठिकाणी लग्न होऊन जाते आणि ते दोन्हीचे संस्कार घेते, तसं माझं पुणे आणि मुंबईच्या बाबतीत झालं असं मला वाटतं. बिकॉज आय लव्ह बोथ द सिटीज. पुण्याने मला संस्कार दिले, पुण्याने मला घडवलं, आणि मी जशी आहे ते मला सिद्ध करायची संधी मुंबईने दिली. सो जन्मभूमी आणि कर्मभूमी असं म्हणूया आपण. सो आय लव्ह बोथ द सिटीज. आणि लहानपण माझं सगळं पुण्यात गेलं. माझे आजोबा गोनी दांडेकर हे इतिहासतज्ज्ञ होते आणि ट्रेकिंग त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलं असं म्हणायला हरकत नाही. हजारो लोकांना त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची आणि इतिहासाची ओळख करून दिली, आणि त्यांच्याबरोबर मी प्रचंड गडकिल्ल्यांवर फिरले. मला वाटतं इतिहासाची आवड कुठेतरी तिथे निर्माण झाली असावी. आणि इफ यू लुक एट माय कॅरियर, त्यामध्ये हिस्टॉरिकल्स किंवा पिरियड थिंग्स हे खूप जास्ती काम. माझे सिनेमे आहेत, सिरियल्स आहेत, आणि मी डिरेक्ट केलेला रमा माधवसुद्धा आहे. सो आय रिअली एन्जॉय लर्निंग अबाउट आवर हिस्ट्री, लर्निंग अबाउट द पास्ट of people of Maharashtra, of India, आणि the history of world. So या सगळ्याची मला वाटतं बीजं कुठेतरी त्या लहानपणामध्ये मला सापडतात. आणि मगाशी म्हटलं तसं आमचं घर हे कायम पुस्तकांचं घर होतं, त्याच्यामुळे या दोन्ही आवडी मला तेव्हापासूनच लागल्या. मी अजिबात कीन नव्हते मला काय व्हायचं आहे, मला काही ठरवलं नव्हतं. अशा वेळेला मला स्वामी कादंबरीवर आधारित सिरियल ऑफर झाली, आणि मी काय मला करायचं आहे ठरवायच्या आत मला वाटतं माझ्या कुंडलीनी ठरवलेलं होतं की हिला ॲक्ट्रेस करायचं आहे. सो दॅट काइंड ऑफ ब्रिंग्स मी टू अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, आपण कायम यश बघत असतो लोकांचं, त्याच्या पाठीमागे असणारे परिश्रम खूप कमी लोक पाहतात. ठीक आहे,
थोडासा स्ट्रगल असतो, काही लोकांना खूप स्ट्रगल असतो. तर तो स्ट्रगल तुझ्या आयुष्यात कसा होता? हाऊ डिड यू लुक ॲट इट? आणि म्हणजे रादर हाऊ डू यू स्टील लुक ॲट द स्ट्रगल? स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाईफ, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ लाईफ. आणि गमतीचा भाग असा आहे की ॲज अन ॲक्टर मला काही स्ट्रगलच करायला लागला नाही, कारण आय गॉट माय फर्स्ट एवर रोल वेन आय वॉज 16-17 इयर्स ओल्ड. आणि तो इतका लोकांनी त्यांना खूप आवडला, त्याच्यामुळे देर वॉज ऑलवेज अ रेड कार्पेट. आय ऑलवेज हॅड अ प्रिव्हिलेज टू चूज वॉट आय वॉन्ट टू डू. आणि एक तो माणसाला चॉईस करण्याचा अधिकार असतो की मला हे नाही करायचं आहे आणि हे मला करायचं आहे. तो मला नेहमी मिळाला, तो घेता आला आणि तो मी घेतला. कारण मला नेहमी असं वाटतं की अरे यार मी हे उगाच केलं असं म्हणायला लागेल असं काम माझ्या हातून होऊ नये अशी माझी इच्छा होती, एवढीच माझी इच्छा होती. एवढं चुजी राहूनसुद्धा माझं 25 वर्षात खूपच म्हणजे खूप जास्ती काम मी केलं आहे असं मला वाटतं. आणि तरी लोकांना मी कंटाळा नाही येऊ दिला, बिकॉज आय थिंक आय चोज गुड सब्जेक्ट्स, आय चोज डिफरंट सब्जेक्ट्स. आणि मी रिपीट नाही होऊ दिलं स्वतःला त्याच प्रकारच्या रोल्समध्ये. आणि एका पाठोपाठ एक काम नाही येत गेलं माझं. म्हणजे मी वेगवेगळ्या पद्धतीचं काम आणि तरीही गॅपनी आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी करत गेले. पण स्ट्रगल मी म्हटलं तसं जेव्हा मी डिरेक्टर बनायचं ठरवलं तेव्हा माझ्या आयुष्यातला स्ट्रगल सुरू झाला असं मला वाटतं. म्हणजे लोक जे 16, 17, 18व्या वर्षी करतात ते मी ॲक्च्युली आत्ता करायला सुरुवात केली आहे. सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी. आणि दिस बिगिनिंग इज विथ एक्सपिरियन्स. त्यामुळे त्या फील्डमधला जेवढा हवा तेवढा एक्सपिरियन्स मला आहेही आणि नाहीही. त्याच्यामुळे आय एम रिअली एन्जॉईंग दिस फेज. इट इज अ टफ फेज फॉर मी. म्हणजे तुम्हाला ज्यासाठी एवढं रेकग्निशन मिळालं आहे, एवढी अवॉर्ड्स मिळाले, लोक तुम्हाला ओळखतात, लोक तुमच्यावर प्रेम करतात, असं असताना तुम्हाला जास्ती सिद्ध करायला लागतं स्वतःला. सो माय फुल कॉन्सन्ट्रेशन नाव व्हेरी 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 सिन्सिअरली इज टुवर्ड्स माय करिअर ॲज अ डिरेक्टर. आणि त्याच्यासाठी स्वतःला मी कसं घडवू शकते आणि काय नवीन शिकू शकते हे मला स्वतःला इंटरेस्ट करतं. वाव. आणि या इतक्या इंटरेस्टिंग मला वाटतं करिअर स्पॅनमध्ये देर हॅव ऑल्सो बीन दे मस्ट हॅव बीन रादर सम व्हेरी इम्पॉर्टंट पीपल. ते पर्सनल लाईफमधले असतील किंवा प्रोफेशनल लाईफमधले असतील, तर ते कोण होते? इफ यू कुड नेम अ फ्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आय मस्ट स्पीक अबाउट माय फॅमिली. मी सांगितलं माझ्या आईवडिलांनी माझ्यावर जे संस्कार केले आणि मी एक अशा घरामध्ये लग्न होऊन गेले की बाय चॉईस गेले. रुचिर वॉज माय काय म्हणे चाइल्डहूड फ्रेंड आणि हू न्यू एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग अबाउट मी. आणि वी स्टील आर व्हेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स, विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. वी ग्रीव टुगेदर. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप अँड एस्पेशली इन मॅरेज. कारण एकाची ग्रोथ थांबली तर लग्नाची सगळी वाट लागते असं आपण बघितलं आहे आणि आपण बघतो आजूबाजूला. सो द फर्स्ट अँड फोरमोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इन माय लाईफ इज माय पार्टनर रुचिर, माय सन, ज्यांनी माझं करिअर समजून घेतलं. कारण पुण्यातली फॅमिली आणि मुंबईत करिअर हे वाटतं तेवढं सोपं नाही आहे. आणि फॉर सो लॉंग, म्हणजे एक शो केला 2 शो केले असं नाही आहे. फॉर अ लॉंग टाईम आय वॉज शफलिंग बिटवीन द 2 सिटीज. आणि त्यांनी जर ते समजून घेतलं नसतं तर इट वुड हॅव बीन रिअली टफ फॉर मी. थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन इज माय मदर इन लॉ. आणि मी म्हणते की मला जर कोणी आज यशस्वी मानत असेल तर त्या यशामध्ये सगळ्यात जास्ती वाटा त्यांचा आहे. बिकॉज शी इज वन वर्किंग वुमन हू सपोर्टेड अनदर वर्किंग वुमन आणि फुल हार्टेडली. शी टूक केअर ऑफ माय चाइल्ड आणि शी ऑलवेज सपोर्टेड मी, म्हणून मी आहे. अर्थात आईवडील, पण आता हे सगळी जंत्री झाली कारण या सगळ्यामुळेच मी जी आहे जशी आहे तशी आहे. ऑडियन्स वॉज ऑलवेज विथ मी. माझे जे चॉईसेस होते, मला चुजी म्हणतात लोक की म्हणाल जरा खूपच चुजी आहे, पण त्यांना माझं चुजी असणं आवडतं. कारण त्यामुळे एक विश्वास आहे त्यांचा माझ्यावर की मृणाल उगीच काहीतरी फालतू करणार नाही. बरोबर. आणि पुण्याने मला खूप छान सपोर्ट केलं. कारण मला असं वाटतं, मला परवा सचिन कुंडलकर म्हटला व्हेरी व्हेरी फनी, माझ्या हे कधी लक्षात आलं नव्हतं. तो म्हणाला की पुण्यातून मुंबईत जाऊन करिअर करणारी तू 2-3 पिढ्यांमधली पहिली मुलगी होतीस. तर आय सेड की मी काय असं विचार करून नाही केलं, बिकॉज मला इतके अप्रतिम रोल्स येत होते. इन माय फॅमिली वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह.
सो आय जस्ट टूक इट. असं काही माझ्या मनात नव्हतं मी झेंडे लावीन, इकडे जाईन तिकडे जाईन, या शहरातून त्या शहरात स्थलांतर करीन आणि घर घेईन. इट हॅपन्ड. आणि फक्त त्यातली जेन्युनिटी ही खरी होती, सिन्सिरिटी खरी होती, हार्डवर्क खरं होतं आणि बाकी सगळं आपोआप घडत गेलं. सो ऑल दिस टुगेदर अँड वन थिंग फॉर शुअर, कॅमेरा लव्स मी. दॅट वी ॲब्सोल्युटली नो. बिकॉज मला पण कधी कधी खूप आश्चर्य वाटतं की 25 वर्ष इज अ लॉंग टाईम. येस, एक्झॅक्टली. इट इज अ लॉंग टाईम, बट आय स्टील कीप सरप्रायझिंग माय सेल्फ. That's and you keep surprising us, which is the most important thing. तो प्रश्न मी अशासाठी विचारत होतो बिकॉज ॲज अन ॲक्टर आय हॅव सीन यू चूज, लाईक आय सेड, यू नो, लाईक वी जस्ट स्पोक अबाउट सम रिअली राईट रोल्स. त्याच्यातला एक जे मला वाटतं, यू नो, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल इन युअर लाईफ, हॅज ऑल्सो बीन द सेम पर्सन हू वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर माय लाईफ. दॅट वॉज स्मिताताई. येस, स्मिताताई आणि संजय काका. आय थिंक त्यांनी ज्या भूमिका तुला दिल्या आहेत, be it the film, be it the serials that you've done with them, they've always been very important. त्यांच्याविषयी काही सांगायला आवडेल का? मी या दोघांकडनं खूप शिकले. स्मिताताईकडून तिचा तो डॅशिंगपणा, तेवढा माझ्यात डॅशिंगपणा अजूनही नाही, पण तो यायला पाहिजे असं मला खूप मलाही वाटतं. वाटतं असं. माझ्यात तेवढा डॅशिंगपणा यायला मला पाहिजे. माझ्या घरामध्ये असं वाटतं. सगळ्यांमध्ये यायला पाहिजे. आय रिली फील अँड प्रे की प्रत्येक करिअर करणाऱ्या स्त्रीमध्ये तो डॅशिंगपणा तिच्यातला थोडा तरी यायला पाहिजे. कारण दबंग होती रे ती एकदम. सो आय रिली लुक्ड अप टू हर. आणि द वे शी हँडल्ड हर करिअर. आणि तेव्हा तर ते खूप अवघड होतं. खूप आवडतं. आता तरी खूप सोपं आहे, ॲव्हेन्यूज आहेत, सपोर्ट्स आहेत, पण वेन शी डिड इट, इट वॉज रिली रिली टफ. आणि तिने ॲक्टिंग केलं, डिरेक्शन केलं, त्याच्या पुढे जाऊन तिने प्रोड्यूस केलं, तिने थिएटरमध्ये जाऊन शोज लावले आणि म्हणजे कमाल होती ती. आणि स्वतः कामही करायची एवढं सगळं करून. आणि तिच्यात जी फिजिकल आणि मेंटल कपॅसिटी होती, ती कपॅसिटी यायला पाहिजे. अजून मला खूप जायचं असं वाटतं. संजयने मला 2 गोष्टी शिकवल्या, एस्पेशली जेव्हा मी डिरेक्शन करायला लागले तेव्हा व्हेरी फ्यू डिरेक्टर्स की मला असं वाटत होतं ह्यांच्यासारखं आपलं काम झालं पाहिजे किंवा ह्यांनी आपल्याला म्हटलं पाहिजे की तू करेक्ट काम केलंस. त्यात संजय एक होता. संजय वॉज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड. आणि त्यांनी मला 2 खूप सोप्या गोष्टी वाटतात, पण त्या करायची वेळ आली की खूप अवघड आहे असं लक्षात येतं की तुम्ही जेव्हा कास्टिंग करता तेव्हा तुम्ही करेक्ट कास्टिंग केलं तर तुमची निम्मी लढाई तुम्ही जिंकलेली असते, हे त्यांनी सांगितलं. आणि स्क्रिप्ट, या 2 गोष्टी ह्या खरं म्हणजे आधी स्क्रिप्ट आणि नंतर कास्टिंग, पण या दोन्ही गोष्टी मला वाटतं तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. आणि मग बाकी तुमची क्रिएटिव्हिटी. आय रिली मिस संजय अँड स्मिता इन माय लाईफ. आय रिली. And we love them. Wherever they are, I think they are within us and we just absolutely love them.